اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو بتلایا گیا تھا کہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے درس قرآن کا سلسلہ ہم نے شروع کرنا ہے۔ آج اللہ کی توفیق اور اس کی مہربانی اور اس کے فضل سے اپنے کام کو ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کا درس دینے کی اور مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ قرآن پاک کا درس آسان الفاظ میں اور سادہ انداز سے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو اور عملی زندگی ہماری مضبوط ہو۔ علمی مباحث اور علمی انداز جو ہے زیادہ اختیار نہیں کیا جائے گا، بلکہ سادہ انداز رکھا جائے گا۔ ہم اپنے کام کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے اس سورت کی کچھ فضیلت آپ حضرات کو بتلا دی جائے تو یقیناً ہمیں فائدہ ہوگا۔ سورۃ الفاتحہ یہ ایسی سورت ہے کہ اس کی فضیلت کے لیے اگر ہم یہی بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے، سب سے پہلے قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اسی سورت کو لکھا گیا، یعنی قرآن پاک شروع ہی اسی سورت سے ہوتا ہے۔ اور نماز بھی، یعنی جب قرات کرتے ہیں تو نماز بھی جو شروع ہوتی ہے سورۃ فاتحہ سے ہوتی ہے، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، وتر ہو، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کی فضیلت ہے کہ ہر رکعت میں یہ پڑھی جاتی ہے، قرآن سے شروع ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی وہ یہی سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہے جو سب سے پہلے قرآن پاک میں نازل ہوئی۔ آپ حضرات یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ قرآن پاک جو سب سے پہلی آیات نازل ہوئی وہ تو اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی ہیں۔ جی ہاں، سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہی تھی، لیکن وہ پوری سورت نازل نہیں ہوئی بلکہ چند آیات تھی جو نازل ہوئی۔ پوری سورت، مکمل سورت جو سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ تھی۔ سورۃ الفاتحہ یہ سورت سب سے پہلے مکمل جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ یہی تھی۔ اس سے پہلے کوئی اور مکمل سورت نازل نہیں ہوئی۔ آیات نازل ہوئی ہیں، آیات اس سے پہلے دوسری سورت کی نازل ہوئی ہیں، لیکن مکمل سورت نازل نہیں ہوئی۔ اور اس سورت کی خصوصیت ہے کہ اس سورت کے کئی نام ہیں۔ جب کسی چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس کے نام زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی چیز بڑی ہوتی ہے، عظیم ہوتی ہے، تو پھر اس کی فضیلت کی وجہ سے، اس کے عظیم ہونے کی وجہ سے، اس کے بڑا ہونے کی وجہ سے اس کے نام زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس سورت کے نام کئی ہیں۔ ام القرآن بھی اس کو کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی اسے کہا جاتا ہے، فاتحۃ الکتاب بھی اسے کہا جاتا ہے۔ تو اس سورت کے سورۃ الشفا بھی اسے کہا جاتا ہے، تو یعنی ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورۃ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے، اور ایک روایت میں تو آتا ہے کہ موت کے سوا ہر بیماری کا علاج سورۃ فاتحہ میں موجود ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنے بستر پر لیٹے اور سورۃ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لے تو بس پھر وہ موت کے سوا ہر چیز سے بے فکر ہو جائے، ہر چیز سے بے فکر ہو جائے، سکون سے، اطمینان سے وہ سو جائے۔ سورۃ فاتحہ ایسی سورت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سورۃ فاتحہ ایسی سورت ہے کہ جو نہ تورات میں نازل ہوئی اس جیسی سورت، نہ انجیل میں نازل ہوئی اور نہ زبور میں نازل ہوئی،
इस जैसी सूरत इन तीनों किताबों में नाजिल नहीं हुई। मतलब पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जैसी सूरत कहीं नाजिल नहीं फरमाई, किसी किताब में किसी सहीफे में नाजिल नहीं हुई ये सूरत, इस जैसी सूरत। और फरमाया बल्कि इस कुरान पाक में भी इस जैसी सूरत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल नहीं फरमाई। ये सूरत फातिहा ऐसी सूरत है कि इस जैसी सूरत अल्लाह ने कुरान पाक में भी नाजिल नहीं फरमाई। हदीस पाक में आता है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हम बैठे थे, एक मरतबा हुजूर के सहाबा बैठे थे और हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और आप अलैहिस्सलाम के पास बैठ गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे कि आसमान से एक जोरदार आवाज आई। ऐसे जो आवाज आई जैसे कोई चीज टूटी हो, कोई चीज ऊपर से खुली हो, इस तरह आवाज आई। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फौरन आसमान की तरफ देखा और हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज की, अल्लाह के रसूल, आसमान का आज वो दरवाजा खोला गया है जो इससे पहले कभी नहीं खोला गया। आसमान का वो दरवाजा आज खुला जो इससे पहले कभी नहीं खोला गया। और इतने में एक फरिश्ता हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम को आकर अर्ज की कि हुजूर आपको बिशारत हो, आपको मुबारक हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको दो नूर अता किए हैं, आपको दो नूरों की बिशारत हो, दो नूरों की खुशखबरी हो। अब वो दो नूर कौन से हैं? फरमाया सूरतुल फातिहा, सूरतुल फातिहा एक नूर और सूरतुल बकरा का खातिमा, सूरतुल बकरा का खातिमा आखिरी जो दो आयात हैं वो, ये दो नूर हैं। फरमाया कि आप इनमें से एक हर्फ भी पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको वो नूर अता फरमाएंगे, आपको वो नूर अता फरमाएंगे। अंदाजा लगाएं कि ये इनकी कितनी ज्यादा फजीलत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी फजीलत बतलाने के लिए, इनकी अहमियत बतलाने के लिए आसमान का वो दरवाजा खुलवाया जो उससे पहले कभी नहीं खोला गया था, और उस फरिश्ते को भेजा और फरिश्ते ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिशारत दी, आपको आकर बिशारत दी। तो सूरत फातिहा की बहुत ज़्यादा फजीलत है और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये मुख्तसर आप हजरात को मैंने बतलाई है। और फिर दोस्तों, इस सूरत में अगर देखा जाए तो ये ऐसी सूरत है, और बल्कि यकीनी बात है कि ये सूरत ऐसी है कि पूरे कुरान को अपने अंदर इसने जमा कर रखा है। पूरा कुरान दो चीज़ों का मजमुआ है, पूरा कुरान दो चीज़ों का मजमुआ है, अकीदा और अमल। यानी अकीदा सही हो जाए और अमल सही हो जाए, और सूरत फातिहा ने इन दोनों चीज़ों को अपने अंदर समाया हुआ है। इसी वजह से कहा गया है कि सूरत फातिहा कुरान का मतन है और पूरा कुरान इसकी शरह है। सूरतुल फातिहा कुरान का मतन है और पूरा कुरान इसकी शरह है। और सूरत फातिहा में हमें दुआ करने का अदब सिखलाया गया है कि दुआ कैसे करनी है, कि दुआ इस अंदाज से करनी है कि अल्लाह की हम्द करनी है, अल्लाह की तारीफ करनी है, अल्लाह को अच्छे नामों से पुकारना है, फिर अपने लिए मांगना है, अपने लिए हिदायत मांगनी है, अपने लिए हिदायत पर इस्तिकामत मांगनी है। तो दुआ का तरीका भी हमें बतलाया गया है। तो दोस्तों, आज हम दुनिया जहान में न जाने कैसे कैसे वजीफे करते हैं, कैसे कैसे अमलियात करते हैं, और हमें कैसी कैसी बीमारियां हैं। अगर हम कामिल यकीन के साथ, मुकम्मल यकीन के साथ, मजबूत ईमान के साथ अगर हम सूरत फातिहा को अपने वज़ाइफ में ले आएँ और इसका जो है हम इसकी तिलावत करें, और इसके फैज़ को अगर हम हासिल करें, इसके नूर को अगर हम हासिल करें, तो हमें बहुत सारी बीमारियों से निजात हो जाएगी, हमें बहुत सारी टेंशनों से निजात हो जाएगी, हमें सुकून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मिलेगा अगर हम सूरत फातिहा को ईमान के साथ, इखलास के साथ इसकी यानी तिलावत करें और इसके मानी पर हम गौर किया करें, इसके मफ़हूम पर हम गौर किया करें, तो यकीनन हमें रूहानी फ़ायदा होगा और जिस्मानी फ़ायदा भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।